किसी सरकार ने अज तक ये नहीं हैगा कि किसी सड़क जिहड़ी आ वो जे कोई लोग रोकते ने एजीटेशन कर रहे तो सरकार सड़कां खलाउंदी आ, पर इत्थे उल्टा होया भी सड़कों के 15-15 20-20 फुट खड्डे पुट्टे गए। बीबी हरसिमरत कौर जिहड़ी आ वो भी मंत्री मंडल चों इस्तीफा दे के बाहर आ जाती है। सुखबीर बादल जिहड़ा 9 मास का रिश्ता इन्हां दा चलिया आ रहा सी वो भी इन्हां दा टुट जांदा, तार हो जाता। इस तरह कांग्रेस पार्टी जिहड़ी आ उन्हें भी रौला पाना शुरू कर दिता, इस तरह आम पार्टी ने भी रौला पाना शुरू करता, पर पहले कित्थे सी। इस करके ये कहना पवेगा कि ये राजनीतिक पार्टियां सारियां एक ने। केंद्र सरकार जिहड़ी आ इस तरह के ये कानून लिया के ते सूबियां दे अधिकार दे उत्ते बहुत वड्डा जिहड़ा ये एक किस्म का एक वार कर रही है, डाका मार रही है। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जिहड़े वो भी बोल रहे हैं कि ये जिहड़े कानून ने ये मैं पढ़े ने, मैं एक एक अखर पढ़िया और ये जिहड़े ने किसानां दे हित विच ने। कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे वो अकाली दल है, चाहे आम पार्टी है, ते चाहे कांग्रेस पार्टी, इन्हां दे किसी भी पार्लीमेंट मैंबर ने उहदे ते कोई विरोध नहीं किया। देखो जिहड़े खेती कानून ने इन्हां दे जिहड़े नुकसान ने वो सब तो वड्डी गल ते ये आ, पहली गल ये आ कि जिहड़ियां सरकारी मंडियां पहलां चल रही ये सरकारी मंडियां नूं खत्म करके ते इत्थे वो प्राइवेट मंडियां लिया रहे और प्राइवेट मंडियां दे विच जिहड़े कारपोरेट घराने ने उन्हां नूं खरीद दे हर तरह की जिहड़ी आ उत्थे छूट है। जिवें कि उत्थे उन्हां नूं कोई लाइसेंस बनाउण दी जरूरत नहीं, कोई उन्हां ते कोई मार्केट कमेटी फीस नहीं, कोई किसी किस्म का खरीद टैक्स नहीं, जिहड़ा कि इहदे नाल उन्हां नूं जिहड़ा बहुत वड्डा फायदा ते इहदे नाल ये थोड़ा समा जिहड़ा मंडियां जिहड़ियां ने ये प्राइवेट जिहड़ियां आस्ते आस्ते जदों प्राइवेट मंडियां चल पईयां कुछ समा ते ये देणगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कीमत जिहड़ी आ सरकारी मंडी नालों उत्थे कीमत वध देणगे। ਹੁਣ जिथे कि उन्होंने मान लो कि 150 रुपए कुंटल का जोड़ा फायदा होंदा, कोई लाइसेंस फीस नहीं कुछ नहीं, तो जो 50 रुपए पर कुंटल के वध भी किसानों को दे देन तो किसान जोड़े ने उत्थे वो मंडियां दे विच लियाउणगे ते इहदे नाल सरकारी मंडी जिहड़ी आ वो एक आस्ते आस्ते 2-3 साल दे विचों खत्म हो जाएगी। उस तो बाद ये जिहड़ियां प्राइवेट मंडियां ने इन्हां दे विच फिर वो अपनी मर्जी दे नाल जिहड़े ने वो रेट जिहड़े ने वो ला के ते जिहड़ी किसान है उन्हां दी बहुत वड्डे पद्धर ते ये लुट करदी है। और ये जिहड़ियां जिहड़े कानून ने ये कानून जिहड़ा है ये सूबियां दे अधिकार खेतर च है और ये जिहड़ा केंद्र सरकार जिहड़ी आ इस तरह के ये कानून लिया के ते सूबियां दे अधिकार दे उत्ते बहुत वड्डा जिहड़ा ये एक किस्म का एक वार कर रही है, डाका मार रही है, जो कि सूबियां दे कानून जिहड़े अधिकार ने वो खत्म हो जाएंगे। इस तरह जिहड़ी जखीरेबाजी है कारपोरेट घराने जिहड़े ने उन्होंने हुण किसी भी किस्म का जिहड़ा माल खरीदण वास्ते उहदी कोई लिमिट नहीं, कोई उन्होंने उहदी जिहड़ी आ उन्होंने रिकॉर्ड रखण की जरूरत नहीं कि उन्होंने कितना माल खरीदिया ते कितना किस रेट ते खरीदिया ते इहदे ते जिहड़ा वो स्टॉक करके ते उन्होंने बेचना कित्थे है वो जिथे भी उन्होंने जिहड़ा और जदों मर्जी आ वो उस चीज़ ते जदों जमाखोरी करके तो उस तो बाद जदों लोकां दे विच हलचल मचेगी तो अपनी मर्जी दे रेट लाउणगे। इस तरह इन्हां कानूनां दे नाल जिहड़ी आ ये बहुत वड्डी जिहड़ी आ आम लोकां नूं भी ते किसानां नूं भी जिहड़ी आ वो लुट होण हो रही आ जदों एक कनैक्ट बेस दे उत्ते जिहड़ी इस तरह की खेती जिहड़ी आ वो दित्ती जाएगी। हुण जिहड़ी कि उन्हां दी गल है कि वड्डे वड्डे जिहड़े फार्म ने जिस तरह के इहदे विच इह आ कि असीं कनैक्ट बेस ते जिहड़ी वो खेती करनगे उन्होंने मान लो कि जिस तरह मैं तुहाडे सामने एक चीज़ लियांदी सी जिस तरह के मध्य प्रदेश दे विच औरंगाबाद जिले दे विच उत्थे इन्हां ने कनैक्ट बेस ते खेती करवाई और बाद दे विच जदों वो खरीदनी सी ते उत्ते इन्हां ने जिहड़ा सी ये कहता जी ये ते जिहड़ी आ ना ये क्वालिटी ठीक नहीं हैगी। हुण बी उन्होंने दिता, खादां उन्होंने दवाइयां उन्होंने दित्तियां, सब कुछ करता, फसल तैयार करती, फसल जिमींदार ने तैयार की ते जो उहदे नाल रेट कीता सी वो उन्होंने रेट नहीं दिता। फिर उस तो बाद जिहड़ा सी वो मर्जी दे रेट लैके दे खरीद के ते वो चले गए। इस तरीके नाल इन्हां मंडियां दे नाल ये जिहड़े कानून ने ये किसानां दे उत्ते ते खपतकारां दे उत्ते ये जिथे किसान मारू ने उहदे नाल जिहड़े खपतकार ने उन्हां दे उत्ते भी बहुत वड्डा जिहड़ा नुकसान ਇਹਦੀ खेती ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ये गल तुहाडी बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह के WTO की गल चलती है, गैट समझौते की गल चलती है, ये तो लंबे समय तो ये पहलियां सरकारों के समय भी है। ये गल कही जाए कि
94-95 ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਵੇਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ? ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਰਾ ਲਓ, ਲਾਲ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਨੀਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ? ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੋਈ ਵੱਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ 40,000 ਜਾਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 60 ਜਾਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੁੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋਧ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਖਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 20-20 ਫੁੱਟ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, HS ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 13-14 ਸੂਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਐਤਕੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 26 ਜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦਵੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਾਈ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 1982 'ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਵ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦਵੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਵੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਆਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਨਸ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਣਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਹੈ, ਝੋਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀ ਨਕਲੀ, ਖਾਦ ਨਕਲੀ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਲਾਓ ਨਕਲੀ, ਮੋਬਲਰ ਲਾਓ ਉਹ ਨਕਲੀ, ਗਰੀਸ ਲਾਓ ਨਕਲੀ, ਜੇ ਮੋਟਰ ਵੈਂਡ ਕਰਾਓ ਤਾਰ ਉਹ ਨਕਲੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ, ਰੇਟ ਅਸਲੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSP ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਕਿਸ ਰੇਟ 'ਚ ਵਿਕਿਆ? ਉੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਰੇਟ MSP ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ % ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ 1000 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਝੋਨਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਅੱਜ 15-15 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਠੋਸਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 80 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, FCI ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੈਂਪਲ ਉੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਖਰੀਦੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਗੋਭੀ 4-5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਗੋਭੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਭੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਭੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੱਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਨਸ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ। ਗੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਉਣੇ ਆ, ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ 'ਚ ਤਲਾਤਾ, 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ 15% ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ 10% ਵਿਆਜ, ਤੇ ਜੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 15% ਵਿਆਜ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 10% ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਤੇ 10% ਵਿਆਜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹ 'ਤੇ 15% ਵਿਆਜ 2012 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੇਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਲਦਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 'ਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 14-15 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਿਆਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15-16 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, 16 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਿਆਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 17 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੋਈ 350 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਕਲੱਬ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਵਿਆਜ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 26/9/17 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਇੱਕ ਹਰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ 70% ਗੰਨਾ ਪੀੜਦੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ 30% ਪੀੜਦੀਆਂ। 30% ਵੱਲ 45 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 70% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਜਿਣਸ ਵੇਚਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ SDM ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, SDM ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ DC ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ SDM ਤੇ DC ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ SDM ਤੇ DC ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਅੱਜ ਵੀ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।